dance by 6th and 7th standard girls. உறவுகள், உணர்வுகள், எண்ணங்கள் ஆகியவற்றை அசைவு தாளம் வழியாக உடலை வெளிப்படுத்துவதுதான் நடனம். Dance is the joy of movement and the heart of life. जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर दिखेंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिद्धांत के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्यश्यामलाम वन्दे मातरम्। सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्यश्यामलाम वन्दे मातरम्। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठाने हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्यश्यामलाम वन्दे मातरम्। सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्यश्यामलाम वन्दे मातरम्। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो जय हो। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा सारी तारे नीले आसमान के तले। शोभे हो कमे दे माने दे Really, you made us forget our worries with your dance. Thank you so much, girls. Folk dance by 7th and 8th standard girls. Dance is the hidden language of the soul. நடனம் என்பது பொதுவாக காலத்துக்கும் இசையும் அமைவாக உடலை அசைத்து நிகழ்த்தப்படும் ஒரு கலை வடிவம்.
விவசாயம் இந்தியாவின் உயிர் நாடி கிராமங்களில் தான் இருக்குன்னு நம்ம மகாத்மா காந்தியே சொல்லியிருக்கிறார். அந்த கிராமங்களோட ஜீவனா இருக்கிறது விவசாயம். மனுஷங்களா பிறந்த யாராலையும் தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் பசிதாங்க. கோடி கோடியா பணம் வச்சிருக்கிறவனுக்கும் பசிக்குது, பரம ஏழைக்கும் பசிக்குது. நம்ம எல்லோருடைய பசிக்கும் சாப்பாடு போடுறது வயக்காட்டுல வேலை செய்யற அந்த ஏழை விவசாயிங்க தாங்க. அந்த விவசாயமும் எப்பவுமே இயற்கையை சார்ந்து தாங்க இருக்குது. யாரை கேட்டீங்க விவசாயம் பண்றீங்க? நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு தடவை வார்ன் பண்ணிருக்கேன்ல. இது எங்க மண்ணு எங்க பூமி, நாங்க யார்கிட்ட கேட்கணும்? முடிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் என்ன, வண்டியில ஏத்த வேண்டியதான். போறாசாங்க Wow, that was a really mesmerizing performance. Thank you so much, girls. English drama Awareness of Cell Phone by 6th and 7th standard girls.
ஹலோ ஹலோ Good evening, everybody. Good evening, everybody. I am the painful voice of every human being of the modern world. Life is a lovely gift from God. We must cherish it. But nowadays, children are enjoying their valuable time in social media. The colors in the screen have locked their brain inside a small cell phone. Cell phone is just a stupid box. But the spectrum of a successful life lies in human relationship, friendship and love. Nature adds real color to our lovely childhood. Our school empowered girls are going to enact this message as a beautiful drama. Enjoy and learn from the drama, dear friends and parents. Batma, how long I have been calling you? You never respond to my call. What are you doing here? Mummy, do not disturb me. I am playing Free Fire game. Your mind is never free. What do you mean by Free Fire? Come on, give me the mobile phone. Please, auntie, please. Yeah, I have got my phone. Batma, look up. Don't be busy with your mobile phone. One day, Batma's class teacher called her mom. Oh my God, that's why I told you. Don't dump your head into your mobile phone. See, you have dropped my costly cell phone. Oh dear daughter, have you got hurt? Up dear. Water bottle. Here, drink some water. Here, drink some water. Oh, it's okay, Mummy. Nothing. I'm fine. Don't worry. Be careful on the busy road, my dear. Be careful. Who should be careful? You and your daughter must be careful. No, I'm not blaming your daughter. You cannot blame her. Who are you to blame her? We are on the right track. You paused on the way and pushed my costly cell phone. How dare you do this? Cool. Please stop. Do not get angry. Okay, I am sorry for shouting at you. Forgive me. That's okay. One day, Badma's class teacher called her mom. Good evening, students. Good evening, miss. How are you? Yes, miss. Batma, why your hands are shivering like this? I don't know, miss. Wait. I call your mom. Hello? I am Miss Amrita. Batma's class teacher is speaking. Yes, ma'am. I am Badma's mom. Tell, ma'am. I would like to bring to your notice that your daughter Batma is finding it very difficult to concentrate. These are very strange. Strange? I don't understand, ma'am. Yes, her hands are shivering all the time.
She's unable to respond to my call. It is better to get doctor's advice without any delay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. The doctor examines Padma. May I come in, doctor? Yes, come in. Doctor, my child's activities are very strange. Please check my daughter. Take a deep breath. Turn around. Sit down. Doctor, what's wrong with my daughter? I am very sorry to say this. She is suffering from severe brain damage. Oh my God, how did this happen? Your daughter is addicted to the cell phone. It has caused her this brain damage. Doctor, please save our daughter. We can't spend many amount of money to save our daughter. I will do my best. Money cannot give health. The only valuable gift you can give to your daughter is not money, but your valuable time. For her recovery is very important. Replace your daughter's cell phone with your love and kindness. Engage her with drawing and bedtime stories. Take her out for a long walk in the park. Let her spend her time with her friends talking, playing and reading books. Yes, doctor, we will replace her mobile time by spending our time with her. Will you please prescribe any medicine to her? Sure, I will prescribe medicines for her good sleep. Her mind should rest well. Let's pray God. God can do wonders. Get this medicine and give it to her. She will recover soon. Thank you very much, doctor. Please, God, save our child. I request every student to stand up and take oath with us. Once again, I request every student to stand up and take oath with us. We will not use cell phone unnecessarily. We will control the usage of cell phone. We will not make mobile phone to control our brain. Thank you. Be seated. Thank you, girls. Folk dance by 6th and 7th standard boys. நடனம் ஒரு கலை வடிவம் மட்டுமல்ல. சரி. Siga moviendo la banda, movete manita, movete manita, movete manita, movete manita, movete manita, lo que decía tú, ¿qué dice? La banda se mueve, se mueve. Sing the
DJ Alakura. That was incredible. We are so proud of you. Thank you for such a beautiful performance. Tamil drama by 8th and 9th standard boys. உங்கள் பாசத்திற்குரிய 8ஆம் வகுப்பு 9ஆம் வகுப்பு கலகல் காமெடி காய்ஸ் வழங்கும் சிரிங்க சிரிங்க சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க. எங்களின் நோக்கம் உங்களை சிரிக்க வைத்து உங்களது வயிறுகளை புண்படுத்துவது மட்டுமே. என்னதுடா? பொதுமக்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு. 25வது ஆண்டு வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடக்க உள்ளது. இடம் கிறிஸ்ராஜா மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலை பள்ளி. அனைவரும் வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். டேய் கர்ண, நான் திருவிழாக்கு வந்துட்டேன்டா. எங்கடா இருக்கா? நான் வந்துகிட்டு இருக்கேன்டா. வாடா வாடா. வந்துட்டேன்டா. காலைல வேற சாப்பிடல. திருவிழா சோறு போடுவாங்க மாட்டாங்களடா. டெஃபினெட்லி. ஏடா அவ்வளோ நேரமா சின்ன எதுவுமே ஆரம்பிக்கலையா? பாரு, அதுக்கு தானே வந்திருக்கோம். நீ என்ன திருவிழாக்கா வந்திருக்கா? சாப்பிட தானே வந்திருக்கா? பங்கு சீக்ரெட் டோன்ட் டெல் எனிபடி. என்னப்பா அவ்வளோ நேரமா சின்ன எதுவும் ஆரம்பிக்கலையா? நாட்டாம வந்தா ப்ரோகிராம் ஆரம்பிச்சிடலாம். எப்பதான்ப்பா வருவாரு? எப்ப கோஆங்கர் நாட்டாம எப்பதான்ப்பா வருவாரு? வருவாருப்பா. டைட்டில் சாங் போட்டாதான் வருவாரு. அப்ப ஆபரேட்டர் சாங்க போடுங்க. ஆபரேட்டர் அண்ணா, அவர் டைட்டில் சாங்க போடுங்க. லாலே லாலே லாலா. என்றா பாட்டுது? என்ற பாட்டு போடுங்கடா. போடுங்க. நாட்டாம பாதம் பட்டா
ஏங்க நட்டாம உங்க பாதம் பட்டா வெள்ளாம விளையும்னா அப்புறம் எதுக்கு இந்த காவேரி பிரச்சனை உரம் யூரியாலாம் உங்க பாதம் மட்டும் போதுமே. என்றா இந்த மாதிரி எல்லாம் விளம்பரம் பண்ணாதானே இந்த ஊர்ல நீ நாட்டாமன்னு ஏத்துக்குவாங்க. நட்டாம 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மரம் ஞாபகம் இருக்கா? என்றா இது நான் நட்டு வச்ச மரமாக்கா? இல்ல நாட்டாம உங்களை கட்டி போட்டு அடிச்சது. சரி சரி பப்ளிக் பப்ளிக். யாரா அது நாட்டாம இருந்துட்டு இவ்வளவு லேட்டா வர்றது? நாட்டாம என் ரத்தம் கொதிக்குது. நீ ஓன ஒரு ராஜா சொல்லுங்க, அவனை சீவி போடுறேன். சீவிடா அவனை. நாட்டாம அவனை சீவி விட்டேன். மகிழ்ச்சி. நாட்டாம எவனாவது உங்களை எழுத்து பேசினா சொல்லுங்க, அவனை சீவி விடுவேன். கணக்கு பிள்ளை நீ சீவன லட்சணத்தை தான் எங்க இருக்க எல்லாரும் பார்த்தாங்களே. என்றா ஊர் நாட்டம் வந்திருக்க சேனல் எதுவும் போடாம வச்சிருக்கிய? என்றா ஊர் நாட்டம் வந்திருக்க சேனல் இப்படி கவுத்து போட்டு வச்சிருக்கிய? இல்ல நாட்டாம நீங்க சேர திரும்பினா திரும்ப சொல்லிட்டு தாக்கும். ஓஹோ நாட்டாமே எதிர்த்து பேசுறியா? எடுத்து போறாங்க சார. தரவு நாட்டாம. என்றா கணக்குல வழி வாங்குறியா நீ? மன்னிச்சுக்கங்க நாட்டாம. பசுபதி இன்னைக்கு என்னடா பஞ்சாயத்து? நாட்டாம நீ நம்ம பஞ்சாயத்துக்கு வரல, கலை நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கோம். அப்படியா? அந்த ஏஜென்ட்கார தம்பி கூப்பிடுங்கப்பா. ஏஜென்ட்கார தம்பி. அண்ணே அண்ணே பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி அங்கே போனோம், பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி இங்கே போனோம், பிப்ரவரி 30ஆம் தேதி இங்கே போனோம். அப்படியே வர்ற வழியில அந்த அமெரிக்காவில் இருக்க ட்ரம்ப் சாரை பார்த்துட்டு அப்படியே வரணும். ஸோ ரொம்ப பிஸியா இருந்தா பார்க்க முடியாது, ஃப்ரீயா இருந்தா பார்க்கலாம். ஷபா நான் ரொம்ப பிஸிப்பா. 10ஆம் தேதி எங்க போறீங்க? லண்டனுக்கு. ஒரு சொல்ல கொடுங்க. இது என்னது? போன்னு சொல்லி பவர் பேங்க வச்சு ஊரை ஏமாத்திரியா? இந்த அணியும் வேலையும் இதெல்லாம் ஏஜென்ட் வாழ்க்கையில சகஜமப்பா. இப்ப ஏஜென்ட்கார தம்பி இங்க வாப்பா. ஐயா சொல்லுங்கயா. என்னப்பா நிகழ்ச்சியில ஆரம்பிக்கலையா? ஆரம்பிச்சிடலாங்கயா. இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நான் 1 கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்கேன்ப்பா. சீக்கிரம் நிகழ்ச்சியில ஆரம்பிக்கப்பா. சிறப்பா செஞ்சிடலாங்கயா. இவன் முழுசா 2000 ரூபா நோட்டே கண்ணில் பார்த்ததுல 1 கோடி விளங்கிரும். சரி ஆரம்பிச்சிடலாங்கயா. ஆரம்பிச்சிடலாம்ப்பா. அந்த கோரமா போங்கயா. ஐயா நல்லா இருந்துச்சுங்களாயா? அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. அடுத்து என்னப்பா நிகழ்ச்சி? அடுத்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தா நீங்க அசந்து போயிருவீங்க. அப்படி என்னடா நிகழ்ச்சி? நீங்களே பாருங்க.
தந்தனத்தும் என்று சொல்லியே வில்லினை பாட வந்தருள் வாய்க்காலை மகளே. ஆமாண்ணே, இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தினே பாட போறோம்? நம்ம பள்ளியை பத்தி தான். நமது பள்ளி துவங்கி 28 நமது பள்ளி துவங்கி வெற்றி விழாவை முன்னிட்டு சரி, நம்ம பள்ளி நிர்வாக தலைவர் யார் தெரியுமா? சொல்லுங்கண்ணே. நமது நண்பர் ஏடி விக்டர் ஐயா தான். அருமனே. நம்ம தாளாளர் யார் தெரியுமா? அப்புறண்ணே நம்ம நண்பர் ரூபன் ஐயா தான். அன்புடன் கண்டிப்புடன் நம்ம வழி நடத்தி செல்வது யார் தெரியுமா? சொல்லுங்கண்ணே. நமது அம்மா விஜயாம்மா அம்மா தான். அருமனே. அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம தலைமை ஆசிரியர் தபசம் கரீம் அம்மா, மத்த பாட பிரிவுகள் ஆசிரியர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நம்மளை வழி நடத்தி செல்றாங்க. அற்புதம்னே. அப்புறம் நமது பள்ளியில மாவட்ட அளவில் நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற அனைத்து ஆசிரியர்களையும் கௌரவப்படுத்தி பாராட்டினாங்க. ஆமாண்ணே. நம்ம பள்ளியில திருப்பத்தூர் வட்டத்துல முதல் மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ மாணவிகளை ஆர்கே மகால்ல கௌரவப்படுத்தினாங்க. யார் தலைமையில தெரியுமா? சொல்லு பாப்போம். பெரியகற்பன் தலைமையில் நடத்தப்பட்டதுனே. தந்தனத்துவம் என்று சொல்லியே வில்லினை பாட வந்தள் வாய்க்காலை மகளே. ஆமா, வந்தள் வாய்க்காலை மகளே. நமது நண்பர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பேச்சரங்கு நடத்தி பேச்சாற்றலை வளர்க்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம பள்ளியில படிச்ச முன்னாள் மாணவர்களை சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்கும் ஒரே பள்ளி நம்ம பள்ளி தான். ஆமா, அற்புதம்னே. சரி, நீ எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்ப? நான் ஒரு 5:30க்கு எந்திரிப்பேனே. நீ எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்ப? உண்மையை சொல்லணும். காலையில் எழும் பழக்கம், தியானம், யோகா போன்ற பழக்கங்களை கடைபிடிச்சு அதை தினமும் செஞ்சுட்டு வராங்க, குறிப்பிட்டுல எழுதிட்டு வராங்க நம்ம மாணவர்கள். மகிழ்ச்சினே, மகிழ்ச்சி. உனக்கு எத்தனை குறள் தெரியும்? எனக்கு ஒரு 20 குறள் தெரியும்னே. உனக்கு எத்தனை குறள் தெரியும்? 45 குறள் தெரியும்னே. நம்ம மாணவர்கள் 1330 குறளையும் பாடமாக்கி கடந்த 3 ஆண்டுகளாக மாவட்ட அளவில் நமது பள்ளியை பெருமைப்படுத்துறாங்க. அற்புதம்னே. தந்தனத்துவம் என்று சொல்லியே வில்லினை பாட வந்தருள் வாய்க்காலை மகளே. ஆமா, வந்தருள் வாய்க்காலை மகளே. இதுலயும் சிறப்பு என்ன தெரியுமா? விடுமுறை நாட்கள்ல கூட புத்தகங்கள் நேசித்து அதை வாங்கி படிச்சுட்டு வராங்க நம்ம மாணவர்கள். மகிழ்ச்சினே. இன்னும் சில மாணவர்கள் நூலகம் வச்சு அதை பராமரிச்சுட்டு வராங்க. அருமைனே, அருமை. தந்தனத்துவம் என்று சொல்லியே வில்லினை பாட வந்தருள் வாய்க்காலை மகளே. ஆமாம், வந்தருள் வாய்க்காலை மகளே. உடல் திறனை வளர்ப்பதற்கு தியானம், விளையாட்டு போட்டி, யோகா போன்ற பயிற்சிகளை நம்ம பள்ளியில இருந்து கொடுத்துட்டு வராங்க. பிரமாதம்னே. இன்னும் நிறைய சொல்லலாம். நாமும் இந்த பள்ளிக்கு பேரும் புகழும் பெருமையும் வாங்கி சேர்ப்போம். தந்தனத்துவம் என்று சொல்லியே வில்லினை பாட வந்தருள் வாய்க்காலை மகளே. ஆமா, வந்தருள் வாய்க்காலை மகளே. இதுவரை பொறுமையுடன் கேட்ட அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றி, நன்றி, நன்றி. ஐயா, நிகழ்ச்சியில நல்லா இருந்துச்சுங்களா? எப்படி? அவ்வளவுதாங்கய்யா. என்னது, 1 கோடிக்கு வெறும் 2 நிகழ்ச்சி தானா? ஆமாங்க. என்னடா நீ என்னென்னமா எதிர்பார்த்தேன்? போடா, என் பணம் எல்லாம் வீணா போச்சு. Para
வருஷம் வருஷம் இந்த கவர்மெண்ட் ஏதாவது பரிசு தருது. வீட்டுல ஒரு நல்ல பிள்ளைன்னு பரிசு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். காலையில எழுந்துல இருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் எல்லா வேலையும் நம்ம தான் பாக்குறோம். நம்ம அருமை பெருமை யாருக்கு தெரிய போகுது? சரி கூட்டுவோம். சரி கூட்டி முடிச்சாச்சு, ஒரு கோலத்தை போடுவோம். வெள்ளிக்கிழமை விடியும் வேலை வாசலில் கோலம் போட்டேன். புதன்கிழமை வேலைக்கிழமை விதவிதமாக கோலம் போட்டேன். சரி கோலம் போட்டு முடிச்சாச்சு, குப்பை அள்ளி கொட்ட போவோம். என்ன ரொம்ப தூரம் நடந்த அந்த மாதிரி இருக்கு? இது யார் வீடு? நம்ம கோபால் வீடா? இன்னும் குப்பை கொட்டாம வச்சிருக்கேன். சரி நம்ம குட்டையும் சேர்த்து கொட்டி விடுவோம். என்ன கோபால் இந்த பக்கம்? என்னது என் வீட்டு பக்கம் வந்துட்டு நீ என்னையே கேள்வி கேட்கிறியா? இப்ப புரிஞ்சு போச்சு. அடிக்கடி என் வீட்டுல குப்பை கிடக்கும், அதெல்லாம் கொட்டுறது யாருன்னு தெரியாம தவிச்சுட்டு வந்தேன். இப்ப அதுக்கெல்லாம் காரணம் நீ தானா? உன்னைய சும்மா விட மாட்டேன். ஊர் பஞ்சாயத்தை கூட்டுறேன்டா, கூட்டுறேன். ஊர் மக்களுக்கு தெரிவிப்பது என்னவென்றால், ஈனாவானா மகன் மீது குமார் என்னும் ஒருவர் புகார் கொடுத்துள்ளார். எல்லாரும் கூட்டத்துக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஊர் மக்களுக்கு தெரிவிப்பது என்னவென்றால், ஈனாவானா மகன் மீது குமார் என்னும் ஒருவர் புகார் கொடுத்து கூட்டம் கூட்டியுள்ளார். எல்லாரும் கூட்டத்துக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். என்னடா அது எல்லாரும் வந்தாச்சு, இன்னும் நாட்டாமைய காணோம். கோபாலே, உன் பேச்ச கேட்டு ஒரு பஞ்சாயத்தை கூட்டியிருக்கோம். நம்ம ஊர் பயிலுக்கு யார் என்ன தப்பு பண்ணான்னு சொல்லு, அதுக்கு ஒரு தண்டனை கொடுத்து விட்டுலாம். தலைவரே அது வந்துங்க. குர்ரா குர்ரா, என்ன அருவாளா? இப்ப தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன், தேவைப்படும் போது பின்னாலாங்கிறேன். இந்த அப்படி தலைவரே, இதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு முன்னாடியும் குப்பை கிடக்குது. இதுக்கு காரணம் யாரு? இந்த பஞ்சாயத்துல கண்டுபிடிச்சு 2 நாள் நம்ம இடத்துல தலையில கட்டி போட்டு தொங்க விடணும். ஆகா, இவன் இருக்க வேகத்தை பார்த்தா உன் அருமை பெருமைக்கெல்லாம் ஆபத்து வந்துடும் போல இருக்கே. கவனமா டீல் பண்ணி கிளச்சு விடணும் பஞ்சாயத்தை. நடக்கட்டும், பஞ்சாயத்து நடக்கட்டும். என்ன கோபாலு, எதுக்கும் பயப்படாத, நாங்க இருக்கோம். நீ வாட்டில பேசு. பயப்படாதடா, பயப்படாத. நீனே தைரியமால சொல்லு. ஐயா, இப்படியே சொல்லி பஞ்சாயத்தை கலைச்சு விடுறாங்க போலயா? ஐயா, நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, நீ என்னடா நினைக்கிறா? அவன் குடும்பத்தை பத்தி அவன் நினைக்க வேணாமா? நீ ஏதோ நினைக்கிறான்ட்டு. நான் இந்த பஞ்சாயத்துல பேசக்கூடாதா? பேசக்கூடாதுடா, பேச உனக்கு உரிமை இல்லடா. நீ பாட்டுக்கு ஏதாவது சொல்லிட்டு போயிட, பின்னால அனுபவிக்கிறதா இருப்பான் அவன்ல. ஏயா, நானும் வந்ததுல இருந்து பாத்துக்கிருக்கேன், நீ மட்டுமே பேசிக்கிட்டு இருக்க. அவனையும் வந்து பேச விடுறா. அவனுக்கு யாரா இருக்கா? நான் தானடா இருக்கேன். நீ என்னடா சொல்லிட்டு இருக்க? ஏய், எதுவா இருந்தாலும் பேசி தீர்த்துக்கலாம், உட்காரியா. நீ ஏன்டா கோயில் மாடு மாதிரி தலை ஆட்டிட்டு இருக்க? யார் என்ன பண்ணான்னு சொல்லி தரடா. தலைவரே அது வந்து அது என்னடா கேட்டுக்கிட்டே இருக்க? பெரிய மனுஷன் சொல்லவே மாட்டா, சொல்றா. சொல்லி தொலையண்டா. தலைவரே அது வேற யாரும் இல்ல, நம்ம பெரிய மனுஷன் காலையில இருந்து கேட்டுக்கிட்டே என்னடா நீ சொல்லாம பண்ணிட்டு இருக்க? சொல்றா. இப்ப பெரிய மனுஷங்க நாங்க இருக்கோம், பேசி தீர்த்துக்கலாம், உட்காருப்பா. பெரிய தலைவரே, குப்பை கடந்துச்சுன்னு சொன்னா இன்னைக்கு அவன் வீட்டு வாசல்ல குப்பை கடந்துச்சான்னு கேட்டு பஞ்சாயத்து நடத்துங்க. ஏ கோபாலு, இன்னைக்கு உன் வீட்டு வாசல்ல குப்பை கடந்துச்சாடா? இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல குப்பை இல்ல, ஆனா குப்பை கொட்ட நான் சொல்லணுமா வேணாமா? அது தாண்டா பல நேரம் கேட்டுட்டு இருக்கோம், சொல்லி தொலையண்டா. தலைவரே அது வேற யாரும் இல்ல, நம்ம
டே காலையில இருந்து பெரிய மனுஷன் கேட்டா சொல்றா. இப்பா இந்த குப்பை பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையா இருக்குப்பா. கடல்ல குப்பை, குளத்துல குப்பைன்னு சொல்லி இப்ப எல்லா இடத்துலயும் குப்பையா இருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா நம்ம உலகமே குப்பையாரும் போல. இந்த நெகிழியெல்லாம் எரிக்கிறது நம்ம சுவாசத்தை வந்து பாதிப்படைய செய்யுது. அதனால நெகிழியை எரிக்க கூடாது. குப்பையை அடுத்தவங்க வீட்டு வாசல்ல கீழே கொட்ட வச்ச கூடாது. குப்பையை குப்பை தொட்டில கொட்டினோம்னா பஞ்சாயத்துல இருந்து தூய்மை பணியாளர் வந்து வாங்கிக்குவாங்க. இனிமேல் இந்த தப்பெல்லாம் யாராச்சும் பண்ணினா அவள் பஞ்சாயத்துல இருந்து 5000 ரூபாய் அபதாரம் வச்சிருக்கோம். இப்பயாச்சும் சொல்லி தொலையண்டா. தலைவரே, என் வீட்டுல யாரும் குப்பை கொட்டல. குப்பை கொட்டுற மாதிரி கனவுதான் கண்டு எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சிருங்க. முடிஞ்சு பஞ்சாயத்து முடிஞ்சு. கிளம்புங்க. என் நேரத்தெல்லாம் வீணாக்கிட்டாங்க. எனக்கு என்னமோ ஓ மேலதான் சந்தேகமா இருக்குது. பெருசு இந்த பஞ்சாயத்தை கிளக்கப்பட்ட பாடு எனக்கு தான் தெரியும். பேசாம போயிரு. பின்னாடி Fun and comedy is the first essential thing in human life to forget all sorrow and miseries. Thank you so much, boys. Mime by 9th standard boys. What is mime? Mime, it is an act to portray body movement without using a word. விவசாயிகளை காப்பாற்றுங்கள். விவசாயிகள் நம் அனைவருக்கும் உணவளிக்கிறார்கள். எனவே அவர்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலமும் பாராட்டுவதன் மூலமும் மதிப்பதன் மூலமும் காப்பாற்றுவது நமது கடமை.
காசு வாங்கி விவசாயம் செஞ்சோம் ஒருவேளை சோத்துக்கு வழி இல்லாம இருக்கா. நிழத்தரும் மரமோ வெயில் கடந்தவர் இருப்பார் கரையில் கரையில். மண்ணில் வாழும் உயிர்களுக்கு விவசாயம் சாமிடா, உன்னில் ஓடும் உயிருக்கு விவசாயி சாமிடா. Farmers don't need our sympathy, they need our respect and we owe them that respect. பசியும் பட்டினி இல்லாம மனம் குளிர வாழலாம். அவர் சேற்றில் கால வச்சாதானே உனக்கு கிடைக்கும் சோறுடா. அவர் மனசு நோக வச்சு புட்டா பாவம் வந்து சேருண்டா. Thank you. நிறைவாக ஒரு டான்ஸ், அதற்கு முன் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ், அதன் பிறகு டான்ஸ், அதற்கு பிறகு நேஷனல் ஆந்தம். அனைவரும் இறுதி வரை இருந்து பார்த்து ரசிக்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் பை லியோ டி ஹர்ஷினி, 9th ஸ்டாண்டர்ட். First of all, I thank our chief guest and our school chairman A.D. Victor sir and correspondent A.D. Ruben sir, our school principal Mrs. Tabasam Kareem ma'am and our backbone of our school Vijaya ma'am and our parents, teachers, staffs and our respectable students, and once again I thank all of them. We are all presented here. Thank you so much. Thank you Harshini. Western dance by 6th and 7th standard boys. कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे.
Do the